بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے پورے संसार میں ہر کال میں اسلام ایوم اسلامی شکشا کو باقی و جاری رہنے کا جو پربند علماء امت، بزرگان دین ایوم دینی مدرسوں کے دوارا کیا ہے، وہ دینی اسلام کے ستیہ دین ہونے ایوم پرلے تک اس کے پورن صحیح و ستیہ مارگ پر استھر رہنے کا ایک جیوت و ایتہاسک پرمان ہے۔ عرب ایوم عرب کے اترکت وہ سمست چھیتر جہاں اسلام پہنچا، وہاں مسجدیں بھی نرمان ہوئی، دینی مدرسے بھی استھاپت ہوئے ایوم قرآن و حدیث کی شکشا کے سلسلے بھی آرمبھ ہوئے۔ بھارت میں محمد بن قاسم کی آمد 93 ہجری کے اپرانت مسجدوں کے نرمان و دینی مدرسوں کے استھاپنا کے سلسلے آرمبھ ہو گئے تھے۔ پھر 416 ہجری 1025 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے آنے سے لے کر مغل سامراجیہ کی سماپتی ارتھات 1273 ہجری 1856 عیسوی تک، اس کے بعد انگریز کے کال میں جو 1274 ہجری 1857 عیسوی تک رہا، ایوم اس کے بعد بھارت کے سوتنترتا سے اب تک ہر حال و ہر کرانتی کے کال میں مسجدوں کا نرمان و مدرسوں کی استھاپنا کا کرم کسی نہ کسی روپ سے جاری رہا۔ یہ اسلامی شاسن و راجوں کے دوارا بھی ہوا، علماء امت بزرگان دین کے سوئم کے پریتنوں سے بھی ہوا، ایوم عام مسلمانوں کی سوئم کے وہ سنیکت پریتنوں سے بھی ہوا۔ اللہ کے ارشاد ہے، وہی اللہ ہے جس نے ستیہ مارگ و ستیہ دھرم دے کر اپنے دودت کو بھیجا تاکہ اس کا ورچسو سارے دھرموں پر استھاپت کر دے، چاہے اس کے ساتھ ساجھیداری کرنے والوں کو کتنا ہی برا لگے۔ ایوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے انویائیوں میں سدیو ایک جماعت اللہ کے آدیشوں پر چلتی رہے گی، ان کی سہایتا چھوڑنے والا ایوم ان کا ویرودھ کرنے والا ان کو کوئی ہانی نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا آدیش سنسار کے وناش کا آ جائے گا، اور وہ اسی پرکار اللہ کے آدیشوں پر جمے رہیں گے۔ بھوپال ریاست میں بھی اس کی استھاپنا کے آرمبھ 1140 ہجری 1725 عیسوی سے ریاست کے ولیجیکرن 1949 عیسوی تک ادھکتر مسجدوں کا نرمان پربند ایوم دھارمک کاریہ ریاست کی اور سے ہوتے رہے، پرنتو ریاست کے سماپت ہونے کے بعد اسلامک دھارمک شکشا کی رکشا وہ جاری رکھنے کا دائتو مسلمانوں پر آ گیا۔ اس استھتی میں علماء دین ایوم ملت کے شبھ چنتکوں نے اس اور وشیش دھیان دیا، ایوم علماء کرام و بزرگان دین پرامرش و سہیوگ سے مولانا محمد عمران خان صاحب ندوی ازہری کے سنرکشن میں شوال 1369 ہجری جولائی 1950 عیسوی کو تاج المساجد میں دینی شکشا کے لیے دارالعلوم کی استھاپنا ہوئی۔ جیسا کہ آگے پرشٹوں میں دارالعلوم تاج المساجد کے پریچے میں، جس کو جناب مولانا ڈاکٹر محمد حسان خان صاحب نے پریپکتا پورن سنکلن کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ بھارت کی اس وشال مسجد کا نرمان ریاست بھوپال کے شاسک نواب شاہ جہاں بیگم صاحبہ نے 1887 میں آرمبھ کیا۔ اسی کے ساتھ شیکشنک و دھارمک سیواؤں کا کام بڑے یوجنا بدھ طریقے سے بڑے پیمانے پر بہت اہتمام سے آرمبھ کیا تھا، اور 1901 عیسوی تک جو ان کی مرتیو کا ورش ہے جاری رہا، پرنتو ان کے دیہانت کے بعد اس کے نرمان کال پر ویرام لگ گیا تھا۔ اس کے بعد نواب سلطان جہاں بیگم ایوم نواب حمید اللہ خان صاحب کے شاسن کال میں اس مسجد کا نرمان پورن نہ ہو سکا۔ دارالعلوم کی استھاپنا کے بعد شکشا کے سلسلے کے ساتھ ہی مسجد کے ادھورے نرمان کاریہ کو پورن کرنے کا کاریہ بھی پرارمبھ ہوا۔ اللہ کے فضل کرم سے بھوپال واسیوں، بھارت واسیوں ایوم ودیش میں رہنے والے ایمان والے بھلے کاریہ کرنے والے لوگوں کے بھرپور سہیوگ و دان راشی سے ایوم علم و دین کے سیوکوں کی سچی لگن ایوم پریتنوں سے 50 ورش کی لمبی اودھی میں اس بھویہ اور وشال ایتہاسک مسجد کا کاریہ پورن ہوا۔ ایوم دارالعلوم کی شیکشنک استر میں بھی پرگتی ہوئی ہے، ایوم اس نے ایک اچ استر و پرمانت دینی شکشن سنستان کا استھان پراپت کیا ہے۔
اس کا सुधार व निर्माण कार्य निरंतर जारी है एवं दारुल उलूम की शैक्षणिक विकास एवं प्रबंध संबंधी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है। वर्तमान में मस्जिद की छत पर से पुराने चूल्हे की मोटी तय को खोद कर निकालकर फिर पत्थर की पोसों पर लोहे का जाल बिछाकर गिट्टी की नई छत डालने का कार्य किया गया एवं मस्जिदों के सहन व पूर्वी उत्तरी और बनाए गए चारों हौज की पुनः मरम्मत व आवश्यक निर्माण किया गया एवं दारुल उलूम के बड़े क्षेत्र में बने हुए भवन में आवश्यक मरम्मत निर्माण व सुधार कार्य किए जा रहे हैं जो अधिक खर्च के हैं। मुख्य निर्माण कार्यों में उत्तरी व दक्षिणी दोनों मीनारों के छज्जों और कुब्बों की मरम्मत का कार्य बहुत अहम था जो कि 2 वर्ष से अधिक की अवधि में श्री अब्दुल्ला वाहिद कुरैशी इंजीनियर के संरक्षण में बेहतर ढंग से पूर्ण हुआ। इस पर 21,68,493 रुपये खर्च हुए। अगरचे अल्लाह ताला के फजल करम से ताजुल मसाजिद के अहाते में दुकानों के निर्माण से किराए से कुछ आय हो गई है, परंतु ज्ञात हो कि इस आय से दारुल उलूम के लगभग आधे खर्च ही पूरे होते हैं। शेष आधा खर्च मिल्लत के लोगों के दान से ही पूरे किए जाते हैं। इसलिए पुण्य के कार्य करने वालों के निरंतर सहयोग आवश्यकता है एवं यह शैक्षणिक व दीनी सेवा सवाब जारिया के प्राप्त करने का उच्च कार्य है। अल्लाह ताला के इरशाद है, और जो कुछ पुण्य तुम अपने आगे भेजोगे उसको तुम अल्लाह के यहाँ पाओगे। सूरह मुज़म्मिल। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका कर्म समाप्त हो जाता है, परंतु 3 रूप में निरंतर रहता है। सदका जारिया या वो ज्ञान जिससे लाभ उठाया जाए, या नेक संतान जो उसके लिए दुआ करे। मुस्लिम मिशकात। दीनी मदरसे ही वो स्थान है जहाँ से कुरान व हदीस की शिक्षा जारी रहती है, किताब व सुन्नत का प्रकाश फैलता है एवं उम्मत मुस्लिमा गुमराही भटकने से सुरक्षित रहती है। इरशाद नबवी है, मैंने तुम्हारे बीच 2 चीज़ें छोड़ी है, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। वो अल्लाह की किताब एवं उसके रसूल की सुन्नत है। दारुल उलूम ताजुल मसाजिद की शिक्षा पद्धति निसाब नदवतुल उलमा लखनऊ की पद्धति के अनुसार है, जिसमें समूल दीनी शिक्षा के साथ नई की आवश्यक शिक्षा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय शामिल है एवं तजवीद व तहफीजुल कुरान का विभाग भी है। यहाँ की आलमियत की डिग्री को मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने BA का समक्ष स्वीकार कर लिया है। अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। ताजुल मसाजिद का दावत व तबलीग के कार्य से भी गहरा व पुराना संबंध है। 1948 से 2002 तक यहाँ हर वर्ष निरंतर तबलीगी इज्तिमा विश्वव्यापी रूप पर होता रहा है एवं दारुल उलूम का पूरा स्टाफ उसके प्रबंधों में व्यस्त होता रहा है एवं शिक्षा तबलीगी इज्तिमा में शरीक होते रहते हैं एवं जमातों में भी जाते रहते हैं। दारुल उलूम के समस्त प्रबंध व शिक्षा संबंधी कार्यों की उत्तरदायी नियमानुसार एक सलाहकार समिति है। इसमें पूरे भारत से निर्वाचित 32 सदस्य हैं। उनमें से 1/3 संख्या उलमा की होती है। शेष सदस्य अहम, योग्य एवं मिल्लत के शुभचिंतक लोग होते हैं। सदस्यों का 5 वर्षों के लिए चुनाव होता है। सलाहकार समिति के ओर से अध्यक्ष अमीर दारुल उलूम के समस्त कार्यों को पूर्ण करने का जिम्मेदार होता है। दारुल उलूम की पूर्ण आय व्यय का ब्योरो पृथम मदों द्वारा भली भांति रखा जाता है, जो ऑडिटर द्वारा जांच कराया जाता है। गत शिक्षा सत्र में प्रवेश के अनुसार दारुल इकामा छात्रावास के छात्रों की संख्या 500 थी। छात्रावास में समस्त छात्रों का रहना पूर्ण रूप से मुफ्त रहता है एवं गरीबी छात्रों से खाने की कोई फीस नहीं ली जाती। इसके अतिरिक्त अरबी के उच्च कक्षाओं के सभी छात्रों को दारुल उलूम की ओर से योग्यता अनुसार मासिक नगद छात्रवृत्ति भी दी जाती है।
भोपाल एवं आसपास के क्षेत्रों में दारुल उलूम से संबंधी अब तक 37 मदरसे व मकतब स्थापित हो चुके हैं, जिनमें शिक्षा पाने वाले छात्रों की संख्या 4000 है, जिनको मासिक ग्रांट दी जाती है एवं शिक्षा का निरीक्षण भी किया जाता है। 2012 से 2013 ईस्वी दारुल उलूम ताजुल मसाजिद एवं वक्फ ताजुल मसाजिद का संयुक्त बजट 70 लाख का है। आजकल रसोई के खर्च, एहतियात व मित्य वैता के बाद भी लगभग 17 लाख रुपए वार्षिक, जिनमें छात्रों की संख्या के अनुसार बढ़ोतरी भी हो जाती है। दोनों समय के भोजन के अतिरिक्त सुबह अच्छा नाश्ता भी दिया जाता है एवं खाना अल्लाह के फजल से मध्य स्तर का ताज़ा, साफ सुथरा व स्वादिष्ट दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं, मकतब, दर्जात, तहफीजुल कुरान, कंठस्थ कुरान, अरबी से आलमियत तक छात्रों की संख्या 600, शिक्षकों की संख्या 35 है, जिसमें बढ़ोतरी होती रहती है। कार्यालय, प्रबंध कार्यालय, पुस्तकालय व भोजनालय में कार्य करने वालों की संख्या 30 है। निर्माण कार्य के मजदूर इसके अतिरिक्त हैं, जिनको दैनिक मजदूरी के हिसाब से साप्ताहिक भुगतान किया जाता है। दारुल उलूम के समस्त शिक्षक, पदाधिकारी एवं कर्मचारी दीनी व शिक्षा सेवा की भावना से कम वेतन पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।